بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم صحابی رسول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور ابو قحافہ عثمان کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تمیم بن مرہ ہے، جو 7ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ حیات نبوی کا کوئی ایسا غزوہ اور اہم واقعہ نہیں جس میں ان کو شرکت اور رفاقت اور ہمراہی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ یہ واحد شخص ہیں جو نہ ہی زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے اور نہ ہی زمانہ اسلام میں کبھی جدا ہوئے، اور جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والدین بھی صحابی تھے اور ان کی اولاد بھی صحابی ہوئی اور ان کی اولاد کی اولاد بھی صحابی ہوئی۔ یہ عظیم خصوصیات صرف انہی کو حاصل ہیں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف سیرت اور باطن کے اعتبار سے تمام صحابہ میں بے مثال تھے، بلکہ ان کا سراپا اور ظاہری جمال بھی مثالی تھا۔ سفید رنگت، ہلکا جسم، ابھری پیشانی، خفیف رخسار اور خوبصورت آنکھیں، ان سب نے مل کر ان کی شخصیت کو بڑی دل آویز اور پرکشش بنا دیا تھا۔ پیدائش ان کی واقع فیل کے 2 سال 4 ماہ اور کچھ روز بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ جمادی الثانی 13 ہجری کو 22ویں یا 8ویں تاریخ کو منگل کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان وفات ہوئی۔ وصیت کی کہ میری بیوی اسماء بنت امیس غسل دیں، لہٰذا انہوں نے غسل دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ اس دن سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح لوگوں سے واقعہ بیان کیا۔ کئی مسلمان یہ خبر سن کر مرتد ہو گئے علیاذ باللہ اور فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سن کر کہا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کی بنا پر اس سے بھی زیادہ مستبعد چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے امیروں میں سے ہوتا تھا، اور قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت الفت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نخعی اور علماء کی ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور حضرت عبداللہ بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص پر بھی سلام پیش کیا اس نے اس شک و تردد اور غور و فکر کیا، البتہ ابوبکر پر جب میں نے سلام پیش کیا تو انہوں نے اس میں تردد نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، میں ایک مبعوث ہونے والے پیغمبر کے متعلق سنتا رہتا تھا۔ میں نے ورقہ بن نوفل سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ نبی عرب کے متوسط نسب سے مبعوث ہوگا، اور مجھے متوسط نسب کا علم تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ان پر ایمان لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں سے پہلے جوان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔
अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो यमन गए, वहाँ एक बूढ़े आलम से मुलाकात हुई। उन्होंने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मेरा गुमान है कि तुम हरम के रहने वाले हो। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, मैं अहले हरम से हूँ। फिर उसने कहा, मेरा गुमान है तुम कुरैश में से हो। मैंने कहा, हाँ, मैं कुरैश से हूँ। उसने कहा, मेरा गुमान है कि तुम तमीम के रहने वाले हो। मैंने कहा, हाँ, मैं तमीम बिन मुर्रा की औलाद में से हूँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी एक अलामत का इल्म है। मैंने कहा, वो क्या है? उसने कहा, तुम अपना पेट खोलो। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे इसका सबब बताओ। उसने कहा, मैं अपने सही और सादक इल्म के ज़रिए जानता हूँ कि हरम में एक नबी मबऊस होगा और एक अधेड़ उम्र का और एक जवान इस नबी की मदद करेगा, और वो अधेड़ उम्र शख्स सफ़ेद रंग का नहीफ और लागर होगा और इसके पेट पर तिल होगा और इसकी गर्दन और उसकी उल्टी रान पर एक अलामत होगी। तुम मुझे वो अलामत क्यों नहीं दिखाते जो मैंने बताई है? मैंने पेट से कपड़ा उठाया, उसने मेरी नाफ पर तिल देखा और कहा, रब्बे काबा की कसम, तुम वो ही हो, मैं तुम्हारे पास खुद आने वाला था। मैंने कहा, किस लिए? उसने कहा, ये बताने के लिए कि तुम राह हदायत से ना हटना और अल्लाह ताला ने तुमको जो नेमत अता की है उससे डरते रहना। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो चुके थे और मुझसे उतबा इब्ने अबी मुईद, शैबा, रबिया, अबू जहल, अबुल बसरी और दीगर कुरैश के सरदार मिले। उन्होंने कहा कि अबू बकर, अजीम वाक़या हो गया है। अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो बनी नबी मुरसल है। हज़रत अबू बकर सदीक कहते हैं कि मैंने उनको एहसन तरीके से वापस किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हैं। मैं गया और दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। मैंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने आबाओ अजदाद का दीन तरक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। चूँकि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले मालूम हो चुका था मबऊस होने वाले के बारे में, इसलिए अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचूचरा ईमान ले आए। अबू बकर सदीक ने कहा कि मैं वापस हो गया और मेरे ईमान लाने पर पूरी वादी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खुश नहीं था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हिजरत की और गार में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब और मोनस और गमख्वार रहे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त तलब की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त मिल गई है। हज़रत आयशा हजूर जल्दी करो, मुझे यहाँ से इजाज़त मिल गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि फ़र्ते मोहब्बत से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल आए। फिर वो दोनों गए और गार में दाखिल हो गए और 3 दिन गार में ठहरे। कुरैशी मक्का को जब सुबह मालूम हुआ कि जिसकी हमें तलब थी वो तो हाथों से निकल गया है, तो उन्होंने 100 ऊँट के भारी इनाम का इश्तिहार दे दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा उसको 100 सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इनाम के लालच में बड़े बड़े पहलवान चक्कर काटने लगे, तलाश करने लगे और एक जमात गार के दहाने पर पहुंच गई। आखिर खुदा ने मक्का शहर में कुफार की आंखों से इन दोनों बुज़ुर्गों को देखने की कुव्वत सलब कर ली थी और वो इनको देखते भी कैसे थे। गार के दहाने पर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया था, इसलिए वो चले गए। ये जाला तो इतना पुराना है इसलिए इसमें हम नहीं जा सकते। इस तरह अल्लाह ने इनको बचाया।